안녕하세요. 조울러 전도사 백중원입니다. 현재 조울러 정풍교회에서 섬기고 있습니다. 13년 차 조울러이며 저의 목적 중 하나는 다른 당사자나 당사자 가족분들에게 희망을 심는 것입니다. 저는 2016년부터 기독교 랩을 하기 시작했습니다. 다음 노래의 제목을 한국어로 번역하면 왕관입니다. 제가 마지막으로 작성한 랩 노래이며 저의 신앙적인 고백입니다. 하나님의 아들 예수님의 왕관을 말하는 것이죠. 번역된 가사가 조금 빨리 나올 수도 있으니 참고하시길 바랍니다. I remember the time you came into my life. I remember the time I let go of the knife. I was blind, but now I see you gave me sight. Through the pain, you helped me put up a fight. Lord of all lords, King of all kings, your glory makes all the angels sing. The beats playing the chords while all the notes ring. I dwell on the miracles that you will bring. You're holy, you're gracious, you're eternity. I'd do anything to be with you, you let me breathe. You know me, you're precious, you're all-knowing. I thank you for the blessings, I'm on my knees. You cast out demons, you heal the sick, you restore people's sight, yes, you are the brick. I'm a free man, you're less than stick. You are the salt and light, you play no tricks. I'm doing what I can to follow your lead, follow your laws and calling, yes, they're concrete. Without you, there wouldn't be truth. I'd be stuck in a maze, not on your cruise. Christ the Alpha and Omega, Lord, ruler of earth and heaven. King, I worship you who makes my life better, my life better, my life better. Christ, there will never be one like you. Lord, your kingdom will become true. King, I'll live a righteous life and see you soon. I'll see you soon, I'll see you soon. Loving, forgiving, humble, being there so I don't stumble. I pray that I don't crumble, protect me from the trouble, keep my blessings in a bundle. Gentle, graceful, patient, I'm able to feel your elation. Lord of all the nations, from Asians to Caucasians, you're the founder of all equations. You saved me from the pits, your mercy is legit. You gave me perseverance, so I don't quit. I won't quit even though the clock may tick. Through the trials my skin has become more thick. Trials will come into my life in hurricanes, but you keep my boat still so I remain sane. You affect my heart to my brain, lifting me like a crane, so I become godly, so I become more tamed. Christ the Alpha and Omega, Lord, ruler of earth and heaven. King, I worship you who makes my life better, my life better, my life better. Christ, there will never be one like you. Lord, your kingdom will become true. King, I'll live a righteous life and see you soon. I'll see you soon, I'll see you soon. You knew me since I was in my mother's womb. You were resurrected from the dead from your tomb. Made my faith fly as a hot air balloon. I pray that you nurture it so it fully blooms. I must forget the former things and not dwell on the past. I'll focus on new things and make it a rap. The new things that spring up, I now perceive it. Wind streams in the wilderness, I now believe it. When I walk through the fires, I'll not be burned. My full focus is on you, my head is fully turned. When I rap, I don't get tired, there's no money that I've earned. I'm no longer a fool, I'm able to discern your greatness, your glory, your love for me. My eyes are fully set on eternity. I set on eternity, eternity. Your crown is in my sight for eternity. Christ the Alpha and Omega, Lord, ruler of earth and heaven. King, I worship you who makes my life better, my life better, my life better. Christ, there will never be one like you. Lord, your kingdom will become true. King, I'll live a righteous life and see you soon. I'll see you soon, I'll see you soon. When I pass through the waters, you will be with me. When I pass through the rivers, they will not sweep over me. Your goodness and love will follow me all the days. I will dwell in the house of the Lord forever. 기도하겠습니다. 주님, 우리들은 연약합니다. 주님만을 의지하게 하옵소서. 아둘람 공동체를 통하여 주님을 더 알아가고 신앙을 향상시켜 주옵소서.
오늘 모인 이 예배 자리에서 마음을 열어 주님을 찾을 수 있도록 하옵소서. 주님이 역사하셔서 우리 마음을 믿음으로 채워 주옵소서. 제가 오늘 나눈 간증과 설교를 통해 아둘람 멤버들이 고통 가운데 주님을 찾을 수 있도록 하옵소서. 어둠과 절망 속에서 주님의 빛을 비추소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘은 고통 속에서 하나님의 말씀에 대해서 나누겠습니다. 이사야 43장 1절에서 2절, 18절에서 19절 말씀을 읽겠습니다. 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 조성하신 자가 이제 말씀하시느니라. 너는 두려워 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 물 가운데로 지날 때 내가 함께할 것이라. 강을 건널 때 물이 너를 침몰지 못할 것이며 내가 불 가운데로 행할 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛적 일을 생각하지 말며 보라 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐. 정령이 내가 광야의 길과 사막의 강을 내리니. 이 구절은 제가 EHDS 한동대학교 영어 제자 훈련을 통해서 받은 성경 구절입니다. 스코틀랜드에서 오신 크리스토퍼 해리슨이라는 목사님이 제 머리에 손을 얹고 기도를 하시면서 주신 구절들입니다. 저는 그 당시 제자 훈련을 통해서 하나님을 체험해 왔고 주님을 위해서 제 인생을 바치려고 했던 무렵입니다. 방금 들려드린 크라운 또는 왕관이라는 노래에는 이런 구절들이 있습니다. Way and streams in the wilderness 에서는 19절에서 나오는 광야의 길과 사막의 강을 의미하고 walk through the rivers은 2절에서 물 가운데로 지날 때를 뜻합니다. When I walk through the fires, I'll not be burned은 2절에서 내가 불 가운데로 행할 때 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니를 바탕으로 한 가사입니다. Forget the former things 그리고 focus on new things은 18절에서 이전 일을 기억하지 말며 옛적 일을 생각하지 말라를 의미합니다. 이 구절은 저에게 정말 소중한 기둥이 되었으며 정말 힘들고 지쳤을 때 반복적으로 읽었던 구절입니다. 저에게 힘이 되었으며 상처가 있어도 이 구절들이 상처를 꿰매는 역할을 했습니다. 이런 것처럼 성경 말씀은 어둠 속에서 희망을 줄 수 있으며 우리가 걷고 있는 광야에서 가나안 땅으로 빠져나갈 길을 비춰줍니다. 내 형제들아, 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 야고보서 1장 2절에서 4절 말씀이었습니다. 시험은 누구에게나 있습니다. 이 구절에서 보시다시피 야곱은 시험을 만나거든 이라고 표현을 했습니다. 시험을 만나면과는 구별을 해야 합니다. 시험을 만날 때 기뻐하라는 것은 한편으로는 불가능하고 말이 안 되는 것처럼 느낄 수가 있습니다. 하지만 우리는 시험을 통해 한 걸음 또는 몇 걸음 하나님과 더 가까워질 수가 있습니다.
우리가 시험 속에서 하나님을 찾고 머리를 숙여 기도하며 하나님을 향해 다가가면 우리는 그 속에서 하나님을 만날 수가 있습니다. 그러므로서 하나님 품에 안기고 하나님께서는 시험을 통해 우리 삶에서 일을 하실 수 있습니다. 인내를 온전히 이루어서 우리를 부족함 없게 하실 수가 있습니다. 고린도 후서 12장 7절에서 9절 말씀입니다. 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 자고하지 않게 하시려고 내 육체의 가시 곧 사단의 사자를 주셨으니 이는 나를 쳐서 너무 자고하지 않게 하려 하심이니라. 이것이 내게서 떠나기 위하여 내가 3번 주께 간구하였더니 내게 이르시기를 내 은혜가 내게 족하도다. 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 하신지라. 이러므로 도리어 크게 기뻐함으로 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑하리니 이는 그리스도의 능력으로 내게 머물게 하려 함이라. 바울은 자기에게 고통을 주는 가시가 있었습니다. 성경은 정확히 이 가시가 무엇인지는 밝히지는 않았지만 12장 7절에서는 가시가 사단의 사자라고 나와 있습니다. 졸러들에게는 이 사단의 사자는 조울증이라고 볼 수 있습니다. 이 조울증은 병을 앓은 사람에게 큰 고통이 될 수 있으며 큰 장애물이 된다는 것은 조울러들 뿐만 아니라 조울러들의 부모님도 알 수 있습니다. 조울증으로 인해 자살 시도도 유발할 수 있으며 조증을 일으켜 조울러들이 사고를 치도록 안 좋은 영향을 줄 수가 있습니다. 하지만 조울러들도 주님은 우리의 능력이 약한 데서 온전해지는 것, 그리고 그리스도의 능력으로 우리는 살아가야 된다는 것을 말씀을 통해 깨달아야 된다는 것입니다. 부모님 입장으로는 자녀가 바로 이것을 깨닫게 하는 것의 중요성을 알아야 된다고 봅니다. 다시 말하면 조울증은 저주가 아닌 축복이라는 것입니다. 바울이 말씀한 대로 우리의 약함이 주님을 통해 온전해짐으로 이 약함을 자랑할 수 있다는 것입니다. 저는 이런 구절들을 마음에 품으며 조울증을 이겨내려고 최선을 다했습니다. 이 병이 제가 지금의 저로 성장하기까지 걸림돌이었지만 되돌아보니 축복이었습니다. 2010년의 일이 아직도 기억에 생생합니다. 저는 우울증에 너무 묻혀 있어 우울 호르몬이 발생하는 감옥에서 벗어나지를 못했습니다. 의욕은 확실히 없었고 인지 기능이 낮아 마치 채소가 된 기분이었고 대인기피증이 너무 심해서 집에서 부모님과도 어색함을 느꼈습니다. 당시에는 일본 말로 히키코모리였죠. 방에서 잘 나오지 않고 누구든 보는 것이 두려웠습니다. 절망적인 상황에 저는 자살을 계획하기 시작했죠. 제가 선택한 방법은 숯을 태워서 그 연기를 들이마셔 천천히 다음 세상으로 넘어가는 것이었습니다. 계획하는 도중에 저는 갑자기 기도 제목이 생겼습니다. 바로 저를 무기정학을 당하게 한 원수들을 위해서 기도하는 것이었습니다. 저는 그때 무릎을 꿇고 기도하면서 그렇게 많은 눈물을 흘린 것이 처음이었습니다. 마침 주님은 저를 찾아오셨습니다.
기도를 하는 도중에 저 문 밖에 정말 강한 영이 느껴졌습니다. 마치 예수님이 문 밖에 있는 것처럼 느껴졌습니다. 저는 기쁨에 넘쳐 예수님이랑 대화를 나눴습니다. 저는 그 이후 하나님을 더 알게 되고 그 날에 만났던 예수님을 통해 저희 가시 또는 조울증 또는 사단의 사자가 더 견디기가 쉬워졌습니다. 힘과 소망이 되어 주었던 주님의 말씀이 아니었더라면 어둠 속에서 빛이 안 보였을 것 같았습니다. 제 발로 인하여 삶이 빙글빙글 돌아가면서 멈추지를 않았을 것입니다. 조울증이 너무 심해지면 입원을 하게 됩니다. 병원에서 일어나면 묶인 상태일 때가 많았습니다. 그리고 일어나자마자 저도 모르게 입에서 안 좋은 말들이 마구 나왔습니다. 입원하기 전에 경찰이나 덩치가 커다란 간사에게 저는 병원으로 끌려가기도 했습니다. 며칠 동안 쉬지 않고 문이 잠긴 채 묶인 적이 있었습니다. 마치 지옥은 이런 곳일까 하고 생각할 만큼 고통스러웠고 상태가 더 악화되는 것만 같았습니다. 드디어 손목과 발목이 풀렸을 때는 다른 문제가 생겼습니다. 제가 남과 다르게 보여서 그런지 저를 공격하는 사람들이 많았습니다. 얼굴에 피가 터질 정도로 맞은 것이 한두 번이 아니었습니다. 말다툼 하다가 팔굽혀펴기 하다가 발에 차였고 텔레비전을 보려고 누구 보고 조금 비켜달라고 해서 리모컨으로 맞고 받은 라면을 제가 안 먹고 남에게 주어서 얼굴이 심하게 부을 정도로 맞고 자다가 간호사한테서도 맞았습니다. 정말 힘든 시기였습니다. 하지만 저는 2010년부터 소통해왔던 주님이랑 감옥 같은 병원 속에서 교제를 나눴습니다. 그 기간 동안 시편을 계속 읽었습니다. 이 중에서 시편 23편이 상황에 많이 적합했습니다. 제가 다윗처럼 느껴지더라고요. 제 병원 입원실이 아둘람 같았고 밖에 있는 환자들 중에 원수들이 있는 것 같았습니다. 저는 그 기간 동안 방에서 하나님께 보호해달라고 기도했으며 하나님께 드리는 시도 50개 이상 적었습니다. 정말 힘든 고통에서 하나님을 찾았습니다. 사단의 사자는 계속 저를 쫓아다녔습니다. 2010년에 발병하고 난 뒤 11번을 입원했으며 깊은 절망 속에서 살아왔을 때가 많았습니다. 하지만 저는 그 기간 동안 성경을 붙들면서 살았습니다. 성경을 읽지 않고는 하나님과 가까이 할 수 없기 때문이었습니다. 성경 속에서 나오는 힘, 소망, 희망과 기쁨을 통해 그 절망 속에서 빛이 보였습니다. 때에 따라 빛의 크기의 차이는 느꼈지만 빛은 항상 제 곁에 있었습니다. 그러므로 우리에게는 시험을 맞서 싸울 수 있는 무기가 필요합니다. 그 무기는 에베소서 6장 17절에 나오는 하나님의 말씀입니다. 이 무기 없이는 갈등이나 어려움이 생길 때 무너질 수밖에 없습니다. 시편 1장 1절에서 2절은 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하며 오만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 다윗은 주야로 묵상을 했습니다. 주야로라면
다윗은 하루의 시작과 끝을 주님께 바쳤습니다. 예수님께 대답하여 가라사대 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 마태복음 4장 4절 말씀이었습니다. 우리는 육체의 음식보다도 영적인 음식으로 가득 채워야 합니다. 그렇게 함으로써 시험을 이겨낼 힘이 생기고 성령의 열매, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 충성, 온유와 절제가 생길 수 있습니다. 기도하겠습니다. 주님, 성령의 열매가 우리 안에서 자라게 하옵소서. 주님은 청포도 나무시요 우리는 가지니 주님의 자녀인 우리가 흘리는 눈물을 닦아 주소서. 예전에 있었던 안 좋았던 기억들을 치우사 새롭게 하여 주시고 승리하는 마음으로 살아갈 수 있도록 하여 주소서. 우리의 유일한 무기인 말씀으로 어둠의 영과 싸워서 이길 수 있도록 하여 주옵소서. 사랑합니다, 주님. 주님만을 원합니다. 주야로 말씀을 머릿속, 마음속에 담아 온전케 하여 주소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.